पंजाब वासियों ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ। पंजाब सरकार ने स्टैंप ड्यूटी च 2.25% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ। 1 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ लागू रहेगा फैसला। पंजाब च तैनात होणगे केंद्री सुरक्षा बल। सीएम की मंग नूं गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। 6 तो 16 मार्च तक तैनात रहणगे सुरक्षा बल। अज ही केंद्रीय गृह मंत्री नूं मिले सी सीएम मान। अजनाला कांड नूं लैके सरकार ते वरे एमपी रवनीत बिट्टू न्यूज़ 18 ते बोले देश का नाम उच्चा करने वाले एसपी के सिर च लगे 11 टांके। सरकार सिर्फ अफसोस जताउण तक सीमित। ये दसे अमृतपाल खिलाफ कदों करेगी कार्रवाई। राजोआणा की पटीशन से सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। केंद्र ने हल्फनामे च कानून व्यवस्था विगड़न का दिता हवाला। राजोआणा के वकील की दलील पटीशन नूं लंबे समय तक लटकाउणा है मनुखी अधिकारां की उलंघना। ड्रग ट्रैफिकिंग ते चंडीगढ़ च 6 सूबियां दे पुलिस मुखियां ने की अहम बैठक। आपसी तालमेल वधाउण ते बॉर्डर एरिया च नशे ते नकेल कसन नूं लैके हुई चर्चा। एक्शन लई वर्किंग ग्रुप बनाउण दी भी तैयारी। ते विवाद विचाले प्रिंसीपल्स का एक होर बैच जाएगा सिंगापुर। कल सीएम चंडीगढ़ तो करनगे रवाना। पहले बैच नूं लैके सरकार ते गवर्नर विचाले होया सी जबरदस्त विवाद। पंजाब के मुहल्ला क्लिनिकां च जारी रहणगे टेस्ट। सरकार ने किया दावा लैब टेस्टां लई जल्द साइन करांगे नवां कॉन्ट्रैक्ट। केंद्र वालों फंड रोके जाण ते पंजाब मंडी बोर्ड होया डिफाल्टर। 4 बैंकों तो लिया करोड़ों का कर्जा चुकाउण तो असमर्थ। दसंबर महीने की भी नहीं चुकाई किश्त। चोण कमिशन की नियुक्ति नूं लैके सुप्रीम कोर्ट का वड्डा फैसला। हुण पैनल के जरिए होएगी मुख्य चोण कमिश्नर ते चोण कमिश्नरां की नियुक्ति। पैनल च पीएम चीफ जस्टिस ते विरोधी धिर दे आगू होणगे शामिल। पंजाब च 3 थावां ते टुटे रजपाहे। मानसा च 1500 एकड़, तलवंडी साबो च 400 तां हबोर च 300 एकड़ कणक की फसल बर्बाद। किसानां वल्लों कीती जा रही है मुआवजे की मांग। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर स्टैंप ड्यूटी के नाल जुड़ी हुई पंजाब वासियों के लिए वड्डी खबर है और राहत भरी खबर है कि रजिस्ट्री फीस के विच कटौती कर दी गई है। स्टैंप ड्यूटी कटा दी गई है 2.25%। 2.25% स्टैंप ड्यूटी कट कर दी गई है। यानी रजिस्ट्री फीस जिहड़ी है उसदे विच 2.25% की कटौती की गई है। जो एक रजिस्ट्री के लिए फीस लगती है 6% या 8%, वो हुण 2.25% घट जाएगी। और यह सहूलत सिर्फ 1 महीने लिए पंजाब सरकार वालों दी गई है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जिहड़ा भी व्यक्ति अपनी किसी जगह की रजिस्ट्री कराएगा उसनूं 2.25% स्टैंप ड्यूटी घट लगेगी। 2.25% की कटौती की है सरकार ने और 1 महीने के लिए यह राहत दी है क्योंकि क्लोजिंग होंदी है 31 मार्च तक। और सरकार की भी ये कोशिश रहिंदी है कि वध तो वध रेवेन्यू वो इकट्ठा कर सकन। सो लोकां लई भी सहूलत है और सरकार दे लई भी ये फायदेमंद रह सकता है कि जे लोग ज्यादा रजिस्ट्रियां करवाउंदे ने इस महीने दे विच तां वो कटौती वाला फैसला सरकार का भी पूरा हो जाता है क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू वध आ जाता है तो वो जिहड़ा पैसा है वो सरकार के खाते च वध भी चला जाता है तो लोगों को भी राहत मिल जाती है। सो इस करके 1 महीने के लिए ऑप्शन सरकार वालों दी गई है कि मार्च महीना पूरा कोई भी व्यक्ति अपनी किसी जगह की जिसने किसी ने सौदा किया होया इकरारनामे किए हुए ने रजिस्ट्री करानी है तो रजिस्ट्री फीस 2.25% घट लगेगी। सो जिन्होंने लोगों ने ऑलरेडी इकरारनामे होए होंगे है और जिन्हों की रजिस्ट्री पेंडिंग पई होंगी है तो वो कई बारी तरजीह के आधार पर कर लेंदे ने कि जे 2 महीनों बाद करानी है तो कोशिश की जाए 1 महीने दे विच करा ली जाए। 2.25% फीस घट पेगी। मसलन जे 8% स्टैंप ड्यूटी लगती है और 1 करोड़ की रजिस्ट्री किसी ने करानी है तो उसते 8 लाख रुपया जिहड़ा है वो स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्री फीस लगती है। तो हुण मार्च महीने दे विच जे किसी ने 1 करोड़ की रजिस्ट्री करानी है तो उसते स्टैंप ड्यूटी 8% दे विचों 8% के हिसाब नाल जे 8 लाख रुपया बनता है तो उसदे विच 2.25% दी यानी
1,60,000 ਤੇ 2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2.25% 1,70,75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। 2.25% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2% ਫੀਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.25% ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2.25% ਫੀਸ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਸੀਐਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 30 ਤੋਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਰਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ RDF ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6, 7, 8 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 30 ਤੋਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਐਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह रजवाना की फांसी की सजा माफ करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल बलवंत सिंह रजवाना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यह कहा गया कि उनकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबे समय से लंबित है और ऐसे में अभी भी सरकार के द्वारा उस दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया गया। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। इस पूरे फैसले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और यह कहा गया कि अगर बलवंत सिंह रजवाना के रिहाई पर सरकार कोई फैसला लेती है तो जिस तरह अभी आईबी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और अगर उनकी रिहाई पर कोई फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है तो पंजाब ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लिहाजा सरकार को इस पूरे मामले में कुछ समय दिया जाना चाहिए। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਰ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟ੍ਰੀਟ ਅਸ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ them ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਗਰੋਥ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਬੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਰਡੀਐਫ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ।
4 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਚ ਚੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। 1615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 545 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਤੇ ਝਟਕਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ 2.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ RDF ਦਾ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ। 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਨਲ ਦੀ ਸਟਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ